Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan telekanalında siz kutgan. Ava, sizga aytib aturman. Ham kulqumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkesh ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hazilkesh kutib oling. Yumorbek. Rahmet. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaraqalpaqstan telekanalında hazilkesh ko'rsatuvi. Rahmet. Hazır 21-asr, nega hazilkesh ko'rsatuvining 21-soni. Demak, biz hozir zaman bilan teng bo'layotgan ekanmiz-da. Endi bilsangiz, hozir 21-asr zaman sonday rivojlanib qo'yadi. Hozir hamma aqlli qo'l. Solay emasmi? Bizlar uyda televizor ko'rib o'tirib, jurnalistning qatesini chiqarib o'tiramiz, to'g'risizmi? Tavlu so'rab bersa bo'ladi-ku, menday so'ylarga bo'lmaymi deb biz jurnalistning qatesini biz bilib o'tiramiz-da, uyda o'tirib. Buni bilishimiz qo'y biz, aqllimiz. Misol, futbol ko'rib o'tgan vaqtda so o'ynayotgan 22 odam bilmay mumkin, qaytib o'ynay kerak. Biroq ko'rib o'tgan odamlar biladi. Былай tursa bo'ladi, ana oyoq qiysiq, voy, durslab o'ynasa bo'ladi. Qash bilay o'zim o'ynab ko'rsatayin deb qoladi endi. Sonday sebab biz bilgish, bizlar zamonga say aqlimiz. Misol, balalarimiz o'qishga boradi, sal yegab qo'ysa, bizlar nega yeg alding deb balamizga baqirmaymiz, muallimga borib baqiramiz-da. Durslab o'qitib olgansan, bulay o'qitu kerak, bulay o'qitu kerak deb borib, sebab bizlar aqlimiz. Durustmi? Borib muallimga aytib ketamiz-da biz. Xullasi, zaman sonday 21-asr, tezlik asri, hazilkesh pozitiv, ko'ramiz pozitiv. Ketdik. Endi hurmatli tomoshabinlar, tele tomoshabinlar, hazilkesh ko'rsatuvi bizda divan bor, divanga keladigan mehmon bor, xabaringiz bo'lsa. Demak, bugungi mehmonimiz hazilkesh ko'rsatuvining bugungi mehmoni Qaraqalpaqston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Ne bo'ldi? Irkilib atir. Kechirasizlar. Sal kechikib atgan ekan, endi kechikmaydigan harakat bo'lmaydi dedi-ku, durustmi? Kechikildi. O'zimiz ham aytib uzatibsa, mana 2da boraman deb 3da jinoaldik degan deydi. So'ng shunday kechikmaydigan harakat bo'lmaydi, u azmas irkilib atgan ekan. Demak, onda biz yana bir rubrikaga navbatda beramiz. Bu hazilkeshning bala tili pal rubrikasi. Endi bala tili pal rubrikasini biz oldin balalar bog'chasidan maktabga borib tushirib edik, biroq endi bu ret so kichkentaylarning o'zlarini studiyamizga chaqirganmiz. Demak, bala tili pal rubrikasining bugungi mehmonlari Jumaboyev, Mamanbiy hamda Mirislamni kutib olamiz qanaqay. O'tamiz. Qanday ajoyib. Endi mehmonlarimizning ushlab kelgan gitarasini bilib turmiz. Bugun bir qo'shiq tinglaymiz deyman, ya. Ajoyib. Gitara. Demak, mehmonlarimiz studiyamizga yetib keldi. Biz tanishib olamiz. Mamanbiy hamda Mirislam. Mamanbiy, sen ulkan Mamanbiy qo'y, ha? Mamanbiy, bo'ladi, tanishib qo'yamiz. Men atim Yumirbek. Taniyman. Burundan tanishmi? Onda men ham taniyman, bugundan boshlab sen. Kichkenta Mirislammi sen, ya? Mirislammi? Men atim Maqsad. Tanishib oldik, ha? Al, Mirislam, xush kelibsiz. Rahmat. Nechinchi klasssan? Men o'qishga borgan yo'qman. O'qishga borgan yo'qsanmi? Bog'chadasanmi? Bugün bog'cha yo'qmi? Demalsizmi? Zo'rg'o. Kichkentay. Mirislam, sаған so'rov. Mirislam, o'mir degan nima? O'mir bayag'ana? Yaxshi, endi kichkentalarga sal og'irlik qilish mumkin, biroq bizlarga da qiziq bo'lib tur, so'rovlarga javob. Yaxshi, kelasi so'rov. Mirislam, sаған baxt degan nima? Жақсы. Бақыт деген жақсы деген білдіреді екен. Ажақасы қалай түсінеді? Бақыт деген сен қалай түсінесің? Бақыт дегені? Үкімнің пікіріне қосыласың ба? Болады, кішкендерлеріміз көреді. Жақсы. Mirislam саған сұрауда, үлкен ажағалар сәлемдескен уақытта басын тігістіреді, былай, ә? Неге басын тігістіреді олар? Ажағасы білетін шығар. Маманбей, не үшін жігітлер басын тігістіреді? Сәлемдесу, 21-аср деген. Yaxshi, Mirislam sаған so'rau. Mirislam, multfilm ko'rgan yaxshimi yo telefonda o'yin o'ynagan yaxshimi? Multfilm ko'rgan. Multfilm ko'rgan. Qanday multfilm ko'rasan sen? Qiziqmi? Chaqmoq McQueen. Qanday? Chaqmoq McQueen. Chaqmoq McQueen. Chaqmoq McQueen. Sen yaxshi ko'radigan multfilm bor. So multfilmda mashlar söyleydi ya, mashlar ya. Негізі растан, неге басқа машалар сөйлемейді?
Мультфильмдер отырып қалады. Мультфильмдер өтіп қалады екен. Ой. Мирислам, мама бояна ма? Айнаң алдында боянады, иә? Қандай уақытта боянады ол? Отырыспаққа сөйтіп. Қыдыратын уақытта ма? Сөйтіп, саған таза қыдырғанда киетін киімдерді кигізеді, иә? Онда мынандай қыламыз. Мирислам, сен кіммен келдің берген? Ажағам мен папам Папаң қақта? енді келеді. Енді келеді. Білген болсаңыз, бүгінгі біздің мейманымыз Маманби һәмде Мирисламның әкесі. Кім екенін таныстыруды біз Нава шоу көрсетуінің баслаушысы Ахрар ағадан өтініш қыламыз. Мархамат. Demak, birinchi ishtirokchimiz bilan tanishing. Ular oq va qora rangni yaxshi ko'radilar. Demak, qaysi sport turini sevib tomosha qilasiz degandik, ular boks tomosha qilishni yaxshi ko'raman va o'zim ham maktab davrimida boks bilan shug'ullanganman. Ayni damda esa yugurish sporti bilan shug'ullanaman dedilar. Demak, otalari sabab san'atkorlik yo'lini tanlaganlar va bundan afsuslanmaydilar. Agar san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz deb savol berganda, ular ikkilanmasdan ota-onangga o'xshab o'qituvchi bo'lardim deb javob berdilar. Demak, muxlislarga Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari bilan qolaversa, yosh bir kuzgi sog'inch qo'shiqlari orqali juda ham yaxshi tanish, respublika bo'ylab o'tkazilgan ko'plab ko'rik tanlovlarni laureati. Bu ajoyib estrada xonandasi, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Begiz Temirbayev. Demak, Begiz Temirbayev studiyamizda. Begiz, hoş geldin. Ajoyib, arkilib o'tir deganga, bolalarni sevib boshlab yur. Ola, to'latamiz. Begiz Temirbayev. Begiz ağa, неке 2016 ана һәм бала жылы, айтпақшы, ана һәм бала дегенде балалар бар, анасы қайда? Кешігіп жатыр еді ол. Ол ұлыма кешігіп жатыр десең. Аял адам өзі кешігеді. Әлбетте бүгін мейманда Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Бегиз Темірбаев һәмде оның ұллары Маманби, Мирислам. Ал Бегиз аға, хармаң, бүгінлер көрінбейсіз ғой Бегиз аға? Бармыз. Демек, сұрауларға өтеміз да. Бегиз аға, қосықшылыққа қалай кіріп келгенсіз? Ұстазларыңыз кім, келешектегі режелеріңіз? Бұл басқа көрсетудің сұраулары екен, кешіресіз. Кеше жақында Нава телеканалында, жаңа айтып отырмыз, Нава шоу дәстүрінде Қарақалпақстанлы 3 қосықшы мейман болды. Бегиз аға, сіз қатынастыңыз, көріп қуанып қалдық. Ал ол жақтан алған тәсірлеріңізбен бір бөліссек, қалай енді ол жақтың телеканалы, студиялары? Парқын сұрап жатсыз ба? Парқы, айырмашылығы. Осындай студия, осындай светлер, осындай камера, осындай операторлар. Бәрі өзіміздікіндей? Бәрі өзіміздікіндей. Тек ақыры тек сәл сізге қараған тездеу сөйлейді. Шақа-шақа сөйлеме? Мен деп па? Шақа-шақа сөйлесем бола ма? Тез сөйлесеңіз ұсайсыз. Демек, хамлесі біздердегі екен, дым парқы жоқ екен, біздер ешкімнен кем емес. Шапалақ, қошеметлер. Рахмет. Тез сөйлеп үйрену керек екен. Онда бір-екі әзіл сұрауларымыз бар. Бегиз аға, эстрада жұлдызы деп айтамыз ғой. Эстрада жұлдызы менен аспандағы жұлдыздың қандай ұқсастықтары бар? Енді жұлдыз тек түнде шығады. Бізді дөретуші инсанлар, қосықшылар күндіз шауқын болады. Соның үшін қосықшылар түнімен қосық жазады, түнімен ilham еш келеді. Енді және бір несі бар, жаңа мәселен жұлдыз деген менің пікірім, мен жұлдыз деген әмі жерде қолдана бермеу керек деп ойлаймын. Себебі жұлдызды дүния жүзі жер шарының әммесі танитын адамды жұлдыз деп есаплаймын мен өзім. Қандай әжеп пікірлер. Бегиз Темірбаев, біз студент уақытымыздан бері таныспыз. 2002 жылы алжаспасам, бірінші альбомыңыз шығып еді. Аудиокассета болатын еді, енді ол кезде бұларға мен түсіндіріп кетейін, аудиокассета деген мынандай да. Қазір диск бар ғой міне. Аз диск деген білмейді, ол флешке өтіп кетті ғой. Құласы аудиокассета деген кішкентай кассета болады. Екі адамда айланып тұратын несі болады, шестернасы. Ішінде лента болады. Магнит лентасына жазылады да. Сөйтіп, двухкассетный магнитофон деген бар, екі кассета. Ең аврель, соны деп салып, басынан кнопкасын бассаң, сөйтіп ана шырпың шөбін тықып қоймасаң тұрмайды да, ол айтпай. Ең бірінші альбомымыз сол кезде шығады. Сондағы атқарылған қосықларыңыздың көбісінде үлкен жаңалық болды 2002 жылы. Қарақалпақ эстрадасына міндилікті бір ұйғылнастырып, бірлестіріп, дутарды қосып, шыңғобызды қосып, еле ядында. Сондай бір жаңалықпен кіріп келеді да, бірінші альбомымыз. Хақиқатында да ол уақытлары әзіргідей диск дес жоқ еді, тек сол кассетаға, запискеде лентаға түскенбіз сол кездері. Енді Бегиз аға, сіздің дөретушілігіңіз бір үйреніп шыққан уақыттан мынандай куәсі болдық. Негізгі көркемөнер колледжінде оқыған қанигеріңіз гіржек шерту екен да. Азам арасында бір гіржек шертіп тұрасыз ба?
Енді шетіп тұраман десем енді өтірік айтқан боламан да. Көбірек әзір қосықшылық. Шеткерлерге қарап тұрамын десең. Баяғыда шертіп ма деп. Мен жазып қойды Бекіс Темірбаев негізі қанегелік Гіржек сазендесі. Арасында шетіп тұраман бірақ. Кейін сахнаға дутармен шығатын едіңіз баста, кейін дутарды қойдыңыз ғой аға. Дутарды үлкен мына байрамларда, Ташкент, Мұстақылық наурызларда енді оны режиссерлар шешетін болды да әзір. Алып шық, алып шықпа деп. Соған қарап әрекет қыламыз. Болады. Кейін сіз негізі сазенделікті чаң саз аспабынан басылады дейді ғой. Сондай ма? Енді мектепте, музыка мектебінде оқығанда көптеген инструментлерді оқып, әр инструменттің нелерін үйренейін дедім. Сол чаң аспабында да. Жігітке 40 өнер аз деп па? 40 шетіп көрдім оған музыка мектебінде. Шаңды шаңқытып, одан кейін скрипканың ажағасы виоленчелмен шұғылданған дейді. Сол енді өзіңіз айтқандай, сол әр түрлі саз аспаптарды шетіп көріп, музыка көркем өнер колледжінде виолончель аспабында да бір жыл оқыдым. Кейіннен Гіржек инструментіне өзгердім. Одан басқа біздер білмейтін қандай саз аспаптарын шертесіз? Енді ма үфлеп шертетін духовой дейді ғой, үфлеп шертетін аспаптарды шертемен деп айта алмаймын. Одан тармен шертілетін аспаптардан қолдан келгенше әрекет қыламыз шертіп. Бұл жүдә ажайып. Бекіс аға, сіздің репертуарыңызда суаққа шекем неше қосық бар? 60-тан астам қосық бар. 60-тан астам? Анық санамадыңыз? Анық санамадым. Санасаң берекет кетеді. Рахмет. Мысалы, қосығыңызды хаме білеміз, азырақ еш бер бізге дейді. Сіз өзіңіз рас негізінде қандай нәрседен ілхамланасыз, еш аласыз? Енді қосықшыға әр нәрсе ілхамлану, мәселен бір жақсы бір нәрселерден тәсірленіп, мәселен отанға сүйіспеншілік, һәм басқа да жақсы бір затлардан тәсірленіп еш алуы, мәселен жақсы тексттен. Қостың өзін оқығанда да шапалақтан ілхам еш алуға бола ма? Алуға болады, егер шапат қақса. Енді бізге 2016 сорау жетіп келді. Соның 4-еуін оқып беремін. 2012-сін сізге үйіңізге беріп жібереміз де асықпай. Қосықларыңызда шәмен зар, шәмен гүллер деген сөздерді көп айтасыз. Бұл аттың сізге қандай жақынлығы бар деп Қоңыраттан Мәденов Мұрат дейді. Енді ол келіншегіңіздің аты емес пе, дей емессіз бе? Кекен сұрауды оқыдым мен. Мірислам, маманың аты кім? Шәмен. Шәмен? О, ғаптың бәрі ғақта жатқан екен ғой. Содан мен айтып да бір күн келіншегіме сондай Шәмен деген сөз неге көп айтады деген уақытта мен айттым да, ол келіншегінің аты Шәмен десем, ол маған өкпелеп қалды да, неге сен әзілдердің ішінде Айгүл дегенді қоспайсың? Шаңырақ темасында ажайып сұраулар бар бізде. Бекіс аға, соның үшін сізді сәл өзгеше болсын деп шаңырақ ағзалармен шақырғанбыз ғой. Гитарды алып келді мамам бей, соған қарағанда мен ойлауттан бір өнерін көрсетеме деп. Енді перзентлердің бәрі сол музыкаға, көркем өнерге деген қызығушылығы бар. Фамилиялары айтпақшы, сізге Темірбаев, бұныңкі Жұмабаев қандай? Енді жаңағы ақылық, мәселен бұл үлкен ақылық болады, бұл басы болады, кішкентай ақылығы. Біздің Қарақалпақта атаның атын алу деген бар ғой. Мәселен мен өзім Жұмабаевпен, бұлар Жұмабаев. Демек, Жұмабаев Маманбей һәмде Мирисламның атқарында бір қосық тыңдаймыз, мақұл? Телевизор көріп отқалардың бәрі Мирислам қандай қосық айтады екен деп бір қызықсын отыр да, қосықтың аты қандай? Ассаламио. Қандай? Ассаламио. Ассаламио? Ассаламио? О, солямио деген. Қайсы тілде бұл? Қайсы тілде? Итальянский. Итальянский? О, демек итальянша біледі екенсің ғой? Кеттік, бір итальяншалап бір шапалап ұрайық қанекей. Демек, Мирислам Жұмабаев.
Ой, қандай ажайып. Өзі қосық итальянша екен, бірақ ішінде Франция туралы бір нелер бар ма деймін, ең кейін Франция деп жұмақланды ғой, Маман бесем, қосық айтпесем ба сен? Шертемем. Шертемен. Қандай жайып. Жаңағы Набашаудағы ақырардың сөйлегендей екен, гитара, тиси, сап кетеді деген. Ең жақсы әкелер, статистика бойынша, интернеттен оқып қалдым, ең жақсы деген әкелердің өзі күніге 1 сағат перзент тәрбиесіне уақыт табады екен, зорға да. Ең жақсы. Сіз қанша уақыт табасыз перзент тәрбиесіне? Күніне қанша уақыт бөле аласыз? Бірақ расын айтыңыз, телевизордан кішем көріп отыр. Бос уақытымда әм уақытта бөлемін. Күніне пәлен сағат дей алмаймын. Үйде болған уақытымда әм уақыт сол диққат аударамын. Оқуларына әмме. Ата-аналар жиналысына барып тұрасыз ба? Ата-аналар жиналысына көп бармадым, мамасы барады көбірек. Көбірек ба? Себебі ол тек аналар жиналысы болып кетті ме, аталар емес. Енді біздердің жаңағы бос уақытымызға тура келмей қала береді. Жас әкелерге перзент тәрбиесінде бір мысалы, жас жігіттер бар, ертең бәрі де әке болады. Осылар үшін тек бір мәслихат. Перзент алдында өзін идеал инсан көрсету керек. Һәм әр тараптан өзінің жақсы тарапымен жаңағы халқымызда гап бар ғой, атаға қарап ұл өсір деп. Мәселен, сол жақсы тарапымен көрсетіп, тәрбиесіне жақсы, білім алуына жақсы ітібар берсе, меніңше жақсы әке деп есептеймін. Ертең қайтады десең ол, балаларына. Рахмет. Жас жігіттерге ертең бұда күліп қайттыңыз ама. Енді Бекса, үйленгеннен кейін, расын айттың бірақ, үйленгеннен кейін ауқат пісіріп көрдіңіз бе? Көрдім. Қандай ауқат? Ролтын? Мәй қордақ? Мәй қордақ қорып көрдім. Және бір передаш бар еді, Қарақалпақстан телевидениесінде, жаңағы Ашыл дастархан. Сода манты пісіргенмін. Қосқышы халқы көбірек тойларда қызметте боласыз ғой, концерт, той. Үйге арасында қайтып тұрасыз ғой, енді, арасында үйге қайтып тұрасыз. Сол тойларда, қазіргі өтіп отқан тойлардың сізге ұнамай тұрған тәріптері бар ма? Қандай дәстүрлері бар? Тойда өзі, той тарқап атқан кезде бір қосық жетпей қала береді. Бізде болды десек, және бір қосық айтың, сол мен яқшы рахмет дейді. Бір қосық кеміс болады. Бір қосық кеміс болып қала береді, сол бір қосықты айтпасаң, бүткіл тойында қызмет еткенін ұмыт болып кетеді. Ұмыт пайдасы жоқ та. Ең ұнамайтын жері сол ең кейінгі қосық жетпей қала береді екен да. Ең кейін қосықты бір қосық апарасыз ондай, Кена қазіргі тойларда дәстүрлер көп қой, жастар тойы дейді. Оларға қандай пікірдесіз? Қазір енді 21-ші ғасыр, қазір арқайман деп жүрген адам табудың өзі қиын ғой. Енді кімді көрсең баса-бас жұмыс кетіп бара жатқан, қайтып жатқан, жүгіріп жүргенде ақша табу деген басты мақсатқа айланып бара жатқандай болып, жеке пікіріңіз, ақша деген нәрсе бұл жақсы ма, жаман ба? Енді тіршіліктің енді құралы ғой, мәселен. Біреуден алып біреуге бересең, сол арқалы сен әмме жақсы мұтажілерді сапластыратын байланыс құралы десе де болады да. Ақша қолдың кірі дейді ғой, оған қалай қарайсыз? Қол жұмай жүрсек көбейе ме деген бұл? Енді ақша бір қолдан бір қолға өте береді, бір қолдан бір қолға өте береді, айланып жүре береді. Содан келіп шығып айтылған болса керек, қолдың кірі. Ақша қолдың кірі. Күже біреулер айтады, ақшаң қол жұмай жүрсең ақшаң көбейе ме деп не бар да. Негізі hemen хабар бар. Мейвелердің ішінде ең темірге бай бұл алма. Алма темірге бай дейді. Ал қосықшылардың ішінде ең темірге байы бұл имамымыз Бегіс Темірбаев. Бегіса, сол жаңа кішкене конкурста жеңімпаз болған үшін сізге темірге ең жақсы жабысатын магнит дейді ғой, арқасында магниті бар бір сувенир көрсетуіміздің атынан, өзі көрсетуіміздің кішкене, сосын кішкене сауға кетірған мұсылманша мүше жылынан тауық жыл дейді ғой,
үлкен қораз, ата қораз, қасында шөжелер бар, қасында гитарам бар екен да. Сол шаңырағыңызға бақыт шақырып тұратұғын, естелік. Бұл Темірбаевлар шаңырағына магнитик. Кішкене інілерімізге өз алдына бар. Бұлардың фамилиясы Темірбаев емес қой. Соң үшін інілерімізге өз алдына бар. Бұлардың фамилиясы Темірбаев емес қой. Соң үшін кішкене балалар өзі, әр баланың өзі бір жұмбақ дүнияда. Соң үшін кішкентайларға арналған жұмбақ кітапларымыз бар. Мирислам, бұл сізге. Ажағаңызға. Құрметлі телетамаша көйлер, әзілкеш көрсетуінің классметлері, бәршеңіздің шаңырақларыңызға амалық тілеймен, не кіріп кеп атқан таза жыл, бір еліміз үшін бір ырысқы несебелі, дәулетлі, бақытлы жыл болғай. Әмме студент жастары оқуларыңызда табысылар, елдің келешекте үлкен қыз жігітлері болып жетілісіге тілектеспен. Бүгінгі сол көрсетудің қасметлер еледе көбейе берсін. Сізге аумет тілеймен, сол көрсету жәмәтінің бәршесіне көп рахмет айтаман. Рахмет еткелдеріңіз үшін. Бексаға қымбатлы уақытты ажыратып, мінекей тек өзіңіз емес, балаларды оқудан, бақшадан алта біздің көрсетуімізге деп арнап келген үшін рахмет. Сондай уақыт табуам аңсат емес білеміз. Енді қосықшы студиямызға мейман болып келеме, біз оған қосық айттырмай қалай қайтарамыз. Демек, бір қосық болса. Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Бегіз Темірбаевтың атқаруында. Қосық болыңыз. Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Бегіз Темірбаев. Хамде оның ұллары Маманби, хамде Мирислам. Рахмет. Демек, тез күнде жаңа жыл байрамында көріскенше, хош, сау, саламат болың. Рахмет.